हाँ जी। सो बस प्लीज़ अज आप स्टार्ट कर रहे हैं सितंबर के फस्ट वीक के करंट अफेयर्स। ठीक आ, देखो वैसे तो जे आप टैक्नीकली देखिए कि एक वीक के जे तुसी करंट अफेयर्स वीकली कवर कर रहे हो तो वधिया। जे कोई कहे कि जेडे हुण पेपर होने आ जिन्हां दी नोटिफिकेशन हुण चल रही है ये वास्ते तो जे तुसी जुलाई ਜਾਂ अगस्त तो भी करंट शुरू कर देंगे हो तो क्योंकि पेपर इस तरीके नाल चल जाने आ डिले कि अपने जे जनवरी फरवरी तक भी गए तो मोर दैन अदरवाइज़ जुलाई तो भी जे शुरू कर दो करंट तो द बेस्ट ने। ठीक है। सो जुलाई के तो अपने डेली करंट अफेयर से जिहदे च आपां 17-18 लैक्चरस ने, पर अगस्त ते सितंबर तो अपने जिहड़े लैक्चरस ने बिल्कुल वीकली ने। सो इस वीक के आपां करंट स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला 29 अगस्त को मनाया जाता है नैशनल स्पोर्ट्स डे। देखो राष्ट्र जिहड़ा नैशनल स्पोर्ट्स डे है बेसिकली ये ध्यान चंद जी के नाम से मनाया जाता है। साडे देश जे असीं ध्यान चंद की गल करिए तो हॉकी के स्टार्टिंग वाले जिन्ने भी वर्ल्ड कप होए आ, ठीक है, वो असीं जिन्ना प्लेयर्स की बदौलत जित सके हैं तो उन्होंने विच ध्यान चंद का नाम बहुत इंपॉर्टेंट लिया जाता है। 2012 तो इन्हों के नाम से असीं ये मनाया जाता है। इन्हां दी अपनी ऑटोबायोग्राफी मतलब अपनी मीनस कि इन्हों ने जी ऑटोबायोग्राफी आ उहदा नाम सी गोल। सो बेसिकली इन्हां बारे इहो जिहियां चीज़ां पुछियां जा सकदियां कि इन्हां नूं द विजार्ड के नाम नाल जाणिया जांदा सी। 3 हॉकी के जिहड़े वर्ल्ड कप आ वो सीधे रिस्पोंसीबल ने जिन्हां च मतलब कि 1928 32 ते 36। ठीक है। उस तो बाद 40 वाले नहीं सी हो सके। सो ये 3 वर्ल्ड कप ने जिन्हां दे विच इन्हां दा डायरैक्ट इन्फ्लुएंस हैगा है वर्ल्ड कप जिताउण च। नैक्सट उस तो बाद आ गया जी नैशनल समाल इंडस्ट्री डे। ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। बेसिकली भारत च ना एक बकायदा मिनिस्ट्री बनी हुई है जिहड़ी समाल स्केल इंडस्ट्रीज़ नूं प्रमोट करती है, MSME। MSME का बेसिकली मतलब आ मिनिस्ट्री ऑफ MSME माइक्रो समाल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजिज। साडे जिहड़े लघु उद्योग ने असीं इन्हां नूं बेसिकली कह दिंदे आ लघु ते छोटे उद्योग जिहड़े घरां च चलण वाले जां छोटी इंडस्ट्रीज़ आ जिहड़ी उन्हां नूं प्रमोट करन वास्ते बकायदा भारत दे विच ये मिनिस्ट्री जिहड़ी है डिवेलप की गई है 2006 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ MSME ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ DPSPs ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਂਧੀਅਨ DPSP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਟੇਜ ਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਡੇ। संस्कृत डे नूं सैलीब्रेट किया जाता है स्वर्ण पूर्णिमा वाले दिन मतलब कि पुन्ने वाली रात नूं। ठीक है। सो बेसिकली ज़्यादा ये यूपी ते उत्तराखंड उत्थों दियां स्टेट गौरमेंट्स जिहड़ियां ने ज़्यादा करदियां। गल जे असीं संस्कृत की करिए तो देखो जे असीं भारत दियां ऑफिशियल लैंगुएज का जिक्र करिए भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल दे विच 22 लैंगुएज का जिक्र है। ठीक है। जे असी स्पष्टता देखिए कि संस्कृत की इंपॉर्टेंस क्यों वध जाती है, संस्कृत की बेसिकली अहमियत इस करके वधदी है कि भारत दे विच ना 8 इहो जिहियां 6 इहो जिहियां लैंगुएज ने जिन्हां नूं भारत सरकार ने क्लासीकल लैंगुएज का दर्जा दिता है। तो संस्कृत एक क्लासीकल लैंगुएज आउंदी है जिवें कि भारत च तेलगू हो गई, तमिल हो गई, मलयालम हो गई, संस्कृत हो गई, उड़िया हो गई तो एक कन्नड़ हो गई। 8 भाषावां वो ने भारत दीयां जिन्हां नूं भारत सरकार ये मनदी आ कि इन्हां दा जिहड़ा ओरिजिन आ वो बिल्कुल ओरिजिनल आ। जिहड़ियां भाषावां किसी होर भाषा चों निकलियां उन्हां नूं क्लासीकल लैंगुएज का दर्जा नहीं मिलिया। पर जदों लास्ट दे विच उड़िया नूं मिलिया तो उड़िया तो पहलां मलयालम नूं मिलिया तो विवाद बन गया कि इन्हां दोवां भाषावां दा ओरिजिन दूजियां भाषावां चों होण करके ना लोग ये सबूत पेश करते हैं तो सरकार उस तो बाद भाषावां नूं क्लासीकल लैंगुएज देण दा स्टेटस ही रोक दिंदी है। 2004 तो ये ट्रेंड शुरू होया सी। शुरू च तमिल, तेलगू, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम ते उड़िया नूं ये दर्जा हुण तक मिलिया है। सो ये भारत दीयां 6 क्लासीकल लैंगुएज चों एक लैंगुएज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नैशनल न्यूट्रीशन वीक देखो पोषण वीक जिहड़ा है ये मनाउणा इस करके जरूरी है कि भारत दे विच जो स्टंट दे केस ने जां कह लो कि बच्चों की उम्र जिहड़ी आ उहदे मुताबक उन्हां दी ग्रोथ ना होनी, माल न्यूट्रीशन कुपोषण के केस भारत च बहुत ज़्यादा है। जे असी हुणे हुणे भारत की रीसेंट रैंकिंग भी देखिए तो भारत च सब तो घट कुपोषण पंजाब च ते सब तो वध कुपोषण बिहार च। सो न्यूट्रीशन प्रति न्यूट्रीशन प्रति पोषण प्रति अवेयरनैस नूं लैके भारत सरकार ने
1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਆ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਯੂਰਸੈਲਫ ਬਾਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਥੀਮ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। 1982 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਕੋਕੋਨਟ ਡੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਕੋਕੋਨਟ ਸੈਕਟਰ ਫॉर ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਥੀਮ ਆ ਕਿ ਕੋਕੋਨਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਕੋਨਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੋਪੀਕਲ ਫਰੂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਕਲਾਈਮੇਟ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੂਜੇ ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੀਜੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਚੌਥੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 5। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 5 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਆ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 5 ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਕੋਨਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੋਕੋਨਟ ਡੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਕੋਕੋਨਟ ਡੇ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ। ਉਮੇਸ਼ ਰਿਵਾਰਨਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ FIDC ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਸੁਨੀਲ ਗਵਾਸਕਰ ਨੇ ਮਿਡ ਵਿਕਟ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਐਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਮਿਡ ਵਿਕਟ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਵੈਟਰਨ ਪਲੇਅਰਸ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗਵਾਸਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਿਟਲ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਚਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਟਲ ਮਾਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਇਸ ਪਲੇਅਰ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਡ ਵਿਕਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਆ ਇਗਾ ਸਵਾਸਤਿਕ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਨਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ 4 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ US ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਮਲਡਨ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ 4 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 3-4 ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੌਣ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਰਾਸ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ US ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਮਲਡਨ। ਸੋ ਈਗਾ ਸਵਾਸਤਿਕ ਇੱਕ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੂਮਨ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਇੱਕ DFO ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫੀਸਰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਇਹ 2 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਉਹ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਮਾਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਹਾਂਗ ਪਟਕਈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ ਪਰ ਦਿਹਾਂਗ ਪਟਕਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਦਿਹਾਂਗ ਪਟਕਈ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮੇਜ਼ੋਨ ਜੰਗਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ
ਭਾਂਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫਲੋਰਾ ਤੇ ਫੌਨਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤੇ ਜੰਤੂ ਆ। ਸਿਮਿਲਰ ਕਹਾਣੀ ਦਹਿੰਕ ਪਟਕਈ ਦੀ ਆ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਐਮੇਜ਼ਨ ਆਫ ਈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਦਾ ਐਮੇਜ਼ਨ ਦਿਹਾਂਗ ਪਟਕਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮ ਦਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵਰਸਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, SIMC। ਆਖਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ NV ਰਮੰਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਏ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, NV ਰਮੰਨਾ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਯਾ ਵਰਮਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰਤ CEO ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਯਾ ਵਰਮਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 8 ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। MSP ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਕੌਣ ਆ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ, ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ। ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ। ਇਹਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
ਕੌਸ਼ਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੌਣ ਆ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। 8 ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 8 ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ 2 ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 3 ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 5, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਕੁ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਤਾਂ 18 ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੇ ਟੌਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ। 8 ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈ, 8 'ਚੋਂ 6 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦਾ CEO ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆਏ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਦੇਸਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PIB ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਖਬਰ ਚਲਾਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਬਰ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਖਬਰ ਉਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਜੋ PIB ਤੇ ਆਈ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ IAS ਆਫੀਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਬਰ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ TV ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ DD1 ਤੇ DD ਮੈਟਰੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। DD1, DD ਨਿਊਜ਼, DD ਭਾਰਤ, DD ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਚਲਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ DD ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, DD ਪੰਜਾਬੀ, DD ਕੰਨੜ, DD ਕੇਰਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ DTH DD ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੱਸ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ DTH ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ PIB ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਪਲੱਸ TV ਚਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਦਾ PIB ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ PIB ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ DG ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਐਕਟਰ ਮਾਧਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆ R ਮਾਧਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ FTII ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਟ ਇਜ਼ FTII? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ IITs ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ IIT ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ IIM 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। FTII ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ, ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ FTII ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ TV ਦੇ ਐਕਟਰ ਦੇਖ ਲਓ, FTI ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਡ ਹੀ ਦਿਸਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਨੋਜ ਵਾਜਪਾਈ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਹੋਣ,
ਜਿਹੜੇ FTII ਦੀ ਪਦੈਸ਼ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟਰ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਐਕਟਰ ਆ ਨੋਰਮਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਸ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। FTII ਐਡਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਡ ਆ। ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਈਟਾਨਗਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ FTII ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ, ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ BJP ਨੇ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐਕਟਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ B ਗ੍ਰੇਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ ਕਿ BJP ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ FTII ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ FTII 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। BJP ਕੋਲ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਜਾਂ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਵਰਗੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਆ। M ਰਾਘਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ISRO ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ 'ਤੇ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਾਮਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੂਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਐਕਟਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਇਡੀਅਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਇਡੀਅਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਯੰਤ ਮਹਾਪਾਤਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ 2015 'ਚ ਉਦੋਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਦਮਾ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੀੜ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਨੜ ਉਹ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰਸ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਮਾ ਅਵਾਰਡਸ ਭਾਵ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਦਮਾ ਅਵਾਰਡਸ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਯੰਤ ਮਹਾਪਾਤਰਾ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਦਮਾ ਅਵਾਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੁਛ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਾਰਡਸ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਵਾਰਡ ਆ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਠੀਕ ਆ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮੈਂ 2-3 ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਯੰਤ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਟੈਟਿਕ GK ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗਲੈਂਡਰੀ ਅਵਾਰਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1954 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ ਇੱਕ CV ਰਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ 3 ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇੱਕ CV ਰਮਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਨਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਿਲਿਅਨ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਦਮਾ ਅਵਾਰਡਸ ਹੋਣ। 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ BJP ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇ ਆ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 1980 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ 3 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦਮ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਮੰਤਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1954 'ਚ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਸੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਆਚਾਰਿਆ, CV ਰਮਨ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ। 3 ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1954 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 1954 ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸੀ ਉਹ 1955 ਦੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਬਸ ਆ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, 77 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਤੱਕ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਰ ਅਗਲੇ 3 ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਪਦਮਾ ਅਵਾਰਡਸ। ਪਦਮਾ ਅਵਾਰਡਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਘੱਟੋ ਵੱਧ 10 ਕੁ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ 20 ਕੁ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ 80 ਕੁ 90 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ 1954 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਇਕੱਲੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ 24 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 14 ਓਰੀਜਨਲ ਸੀ, ਫਿਰ 8 ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 22 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ 22 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। 24 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੰਨੜ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨਪੀਠ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਨਨਪੀਠ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ 24 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 1961 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਬਿਰਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੱਦ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਕੰਨੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਨਪੀਠ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 3 ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਨਨਪੀਠ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 2-3 ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਆ ਕਿ 3 ਦੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੋਵਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਲਈ? ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਨਵਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੋਵਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ 2 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੋਵਲ ਲਈ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 2 ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ 3 ਅਵਾਰਡ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ 1954 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਅਵਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਨਨਪੀਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਤੀਸਰੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ 3 ਕੁ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਵਾਣਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ
हरभजन सिंह, ये पोइट्री की फील्ड च मिलने वाले अवार्ड आ, ठीक है। सरस्वती सम्मान जिहड़ा है ये पोइट्री की, क्योंकि सरस्वती तो ही समझ आ जाता है, ठीक है। सो जे आपां लिटरेचर की फील्ड च अवार्ड्स की गल करिए तो आही अवार्ड्स ने जो इंपॉर्टेंट आ। ते जिन्हां दी डैथ हुई आ, जयंत महापात्रा, ये बेसिकली इंग्लिश के राइटर सी ते इंग्लिश की फील्ड च साहित्य अकैडमी जितने वाले पहले यही सीगे। सो नैक्सट अगे चलते हैं जी आपां। अगे अपने कोल आ गई बुक्स, तो सिख एंड मोदीज़, ये बेसिकली ना एक प्रभलीन सिंह की लिखी हुई किताब आ, जिहदे च नरेंद्र मोदी का सिख धर्म नाल कीर नाता है, किस तरीके नाल 1977 की एमरजेंसी के दौरान ये पग बन के पंजाब रहे, तो उस तो बाद इन्हां दे आउण तो बाद किवें बाल वीर दिवस मनाया गया, तो किस तरीके नाल इन्हां दे हर एक फंक्शन जो सिख धर्म नाल संबंधित फंक्शन आ उन्हां नूं प्रैजीडेंट हाउस च कराउण दा मतलब कि आखिर क्यों आ कि ये हर सिख फैसटीवल च शामिल हुंदे आ। सो ਉਹਦੇ ਤੇ एक किताब आ सिख एंड मोदी। सो ये एक मतलब कि कह लो कि बुक प्रभलीन सिंह की है, इन्होंने रिलीज़ की है, पर यह आ कि जिहड़ी चीज़ खबरां च सानूं पता होनी चाहिए है। दविंदर प्रधान साडे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने, तो मैं तुहाडी जानकारी लई दसदा, एजुकेशन मिनिस्ट्री का पहला नाम सी HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स एंड डिवेलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री। हुण उहनूं असीं कहण लग पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उत्थों के प्रधान ने दविंदर प्रधान, उन्होंने लैट्स मूव फॉरवर्ड, ये एक मैगजीन जिहड़ी कि तुहानूं NCERT तो भी डाउनलोड हो जूगी। साडा ना एक किताबां दा पोर्टल आ, सेंटर दीयां किताबां दा दीक्षा पोर्टल, तुहानूं दीक्षा पोर्टल ते भी मिल जूगी। ये एक बेसिकली किताब आ जिन्हों NCERT ते यूनैस्को ने मिल के एक कॉमिक्स किताब है एक बच्चों वास्ते। सो जिन्हों NCERT ते यूनैस्को ने मिल के रिलीज़ किया है, कई बार पेपर च आ सकती है, बस सानू पता होना चाहिए है, ठीक है। तो इनू कई भाषावां च रिलीज़ किया गया। फिलहाल भारत दीयां जिहड़ियां शेड्यूल्ड भाषावां है उन्हां च कुछ कुछ आई है कॉमिक्स जिहड़ी आ, पर पंजाबी च नहीं हैगी। सो ये चीज़ आपां नूं बस पता होनी चाहिए। इत्थे मैंशन आ कि पंजाबी च इनू रिलीज़ नहीं किया गया। नैक्सट उस तो बाद आ लिखिया होया इन्हां नूं इंग्लिश, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल ते तेलगू, इन्हां भाषावां च ते इलैक्ट्रॉनिक ई बुक भी अवेलेबल है, ठीक है। नैक्सट उस तो बाद आपां गल करते हैं अवार्ड्स की। कहते ई गवर्नेंस अवार्ड, याद रखियो सब तो इंपॉर्टेंट आ भारत दे विच ना एक जिहड़ी PMO आ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो एक अवार्ड आ जिहड़ा सब तो वध दिंदा, दैट इज़ उन्हां दा एक डिपार्टमेंट आ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, मतलब केंद्र सरकार दे विच एक मंत्रालय आ जिन्हों मैं कहूँगा PMO का मतलब होंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर एक डिपार्टमेंट आ, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, DARPG। इस डिपार्टमेंट का काम आ कि भारत दे विच इस निगाह रखनी कि भारत च सुशासन सही तरह चल रहा है, भारत दे विच शासन जिहड़ा है सही तरीके नाल चल रहा, केंद्र सरकार दे मंत्रालय जिहड़े आ वधिया काम कर रहे आ, स्टेटां दे नाल कोआर्डीनेशन च आ, ते स्टेट सरकारां जो सेंटर तो फंड लैंदियां उहनूं मिसयूज़ तां नहीं कर रहीआं, ते जे कोई बहुत वधिया कर रहा उहनूं शाबाशी दे तौर ते ई गवर्नेंस अवार्ड देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है ई गवर्नेंस, तो पेपर च अक्सर आउंदा हुंदा है कि इस साल का ई गवर्नेंस अवार्ड जिहड़ा है वो DAPG ने किन्नू DARPG ने किन्नू दिता है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार ਅਤੇ लोक झगड़ा निपटारा विभाग। ये केंद्र सरकार का एक अजिहा डिपार्टमेंट आ जो PMO के अंडर काम करता है, तो पेपर च आउंदा हुंदा कि ई गवर्नेंस अवार्ड कौन दिंदा है। इस बार का ये अवार्ड किनू दिता, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती नूं, केंद्री। तो तुसीं ना सुनिया होना कि एक भारत अपनियां जमीन एक वो चल रहा है, बड़ा तगड़ा प्रोजैक्ट चल रहा है, जे कदी पटवारियां तो सुनिया होवे, समविहिता प्रोजैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ स्वैमित्वा योजना। ये योजना की आ, भारत दे विच सारियां जिन्नियां भी जमीनां जां जिन्ने भी खसरे जमीनां सब कुछ आ उन्हां नूं इलैक्ट्रॉनिकली नैट ते चढ़ाया जाए, तां जो कल नूं आपां नूं अपनी जमीन नूं लैके किसी भी तरीके का वाद विवाद ना होवे। चाहे साडियां जमीनां लाल लकीर दे अंदर आ, लाल लकीर का मतलब वो एरिया जिहड़ा पुराने पिंडां दा एरिया जिहदे अंदर दा सीधे तौर ते हिसाब किताब नहीं, लोकां नूं सीधे तौर ते कहा गया कि तुसीं अपनी जिहड़ी भी जगह ते रह रहे हो उहदा बिल कुछ भी जनरेट कर दो, ये जमीन उस तो बाद तुहाडे नाल बोलण लग पऊ। तां स्वमिविता प्रोजैक्ट
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਗ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਵੈਮਿਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵੈਮਿਤਵਾ ਸਰਵੇ ਆਫ ਵਿਲੇਜ ਆਬਾਦੀ ਐਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿਦ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਵਿਲੇਜ ਏਰੀਆਜ਼। ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਰਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਅਵਾਰਡ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਨੀਲਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ NGO ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ। ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰੀडम ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 130 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਦੋਂ 1954-55 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਵਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੂਦਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂ ਗੈਟ ਦਿਸ ਰਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਅਵਾਰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ RTI ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ NGO ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਮ ਦੀ NGO ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ RTI ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2006 'ਚ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1992 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ IRS ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ 2012 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਐਡੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ MLA ਬਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ। MLA ਬਣਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। IRS ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਰਤਨ NGO ਬਣਾਉਣੀ। ਉਸ NGO ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਤਜਰਬੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਨਾਲ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਕਮੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮੇਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੱਚਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਈ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਕਈ ਉਹੀ ਕਮੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਮੇਡੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕਮੇਡੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਲੱਚਰਤਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ 'ਚ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਮੇਡੀ ਨੂੰ ਕਮੇਡੀ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਡੀ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੇਡੀ ਦੀ ਕੈਸਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਾਇਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ। ਰਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1957 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਔਂਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਵੀ ਕਾਨਨ। ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੌਰਵੀ ਰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ, ਲਿਮੋਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਆ, ਮੇਰੀਅਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਕਾਨਨ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ, ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਅਵਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 57 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਤੋਂ। ਫੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਖੈਰ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਵਾਰਡ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ 'ਚ 2-3 ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ, ਸੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਦੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ? ਭੋਪਾਲ। ਬਸ ਵੈਸੇ ਭੋਪਾਲ ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਵਾਰਡ ਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਟੈਸਟ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੰਦੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ 2022 ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 100% ਈਥੇਨੋਲ ਫਿਊਲਡ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਈਥੇਨੋਲ ਫਿਊਲ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ EVs 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਕੁਛ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਊਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਈਥੇਨੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਸਰਨ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਈਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਈਥੇਨੋਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ G20 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ 2nd ਤੇ 3rd ਵੀਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਨਾ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਈਥੇਨੋਲ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ 25-30% ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30% ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ 25-30% ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਜੇ ਈਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ,
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲਾਊਗਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਈਥੇਨੋਲ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ 100% ਈਥੇਨੋਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਈਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ। ਸੋ ਪਰ ਖੈਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਈ ਕ੍ਰੋਸ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਹਾਈ ਕ੍ਰੋਸ। ਇਹ ਟੋਇਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਨੋਵਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਪਰ ਇਹ 100% ਈਥੇਨੋਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਈਥੇਨੋਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਈਥੇਨੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਟਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਈਥੇਨੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਮਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੋਣੋਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਖੈਰ ਭਾਰਤ ਹਜੇ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਣਾਓ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਟਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਬਰ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਬਰ। ਬਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਬਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਕੰਪਲੀਟ 9 ਇਅਰਸ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਸਤ 2014 ਦੀ 15 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹਾਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 2014 'ਚ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8-8 9-9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਮੈਂ 2-4 ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਦ ਸਕੀਮ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਆਊਗੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦੀ NPAs ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਨ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆ। ਤੀਜੀ ਸਕੀਮ, ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਲੂਜਨ। ਇਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਵਰ ਆਫ ਆਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਖਾਤੇ ਖਿਲਾ ਲਓ। ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼। ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੂਰਾ ਉਤਰੀ ਹੈ।
इस स्कीम का मकसद सीगा कि हर बंदे का बैंक खाता होवे, फाइनैंशियल इनकलूजन हर बंदे की हो जाए, हर बंदा अपने नेड़े दे बैंक नाल जुड़ जाए, इनू कहंदे फाइनैंशियल इनकलूजन। मकसद की सीगा कि उहदे नाल उहदे असीं बैंक दा उहदा फ़ोन नंबर जोड़ांगे, उस तो बाद जिहड़े भी पैसे आ, चाहे उहदी सबसिडी आ गैस दी, चाहे उहदी किसी भी प्रकार की सबसिडी है, चाहे उहदी 500 रुपए की सबसिडी है जिहड़ी कि उन्होंने मिलनी है उहदे रूप दे विच, चाहे वह किसान जिहड़ा प्रधानमंत्री की किसान योजना सी, पता नहीं कि 500 रुपए जो दिंदे सी कि किन्ने दिंदे आ महीने दे, किसान योजना के तहत जो भी आ सारे उहदे खाते च आउण। ये ना होवे कि दिल्लीों पैसे तुरन फिर इत्थों ADC तो जाते जाते BDPO तो BDPO तो पंचायत सैकटरी तक जाते जाते 500 रुपए के 50 ही रह जाण। 450 राह च पता लगे जी कोई मनरेगा वाला सैकटरी उलझ गया खा गया, कोई कहता जी पंचायत सैकटरी दूजे वाले जिहड़े वो इधर उधर कर गए, एवें दा कोई मसला ही ना रहे। सो फाइनैंशियल इनकलूजन जिस स्कीम का सब तो वड्डा मकसद सीगा वो सीगी प्रधानमंत्री जनधन योजना। खासियत सी लोगों के जीरो बैलेंस खाते खोलने ताकि आने वाले समय जिहड़ियां DBT ने, याद रखियो वट इज़ DBT, डायरैक्ट बैनीफिट ट्रांसफर वाली स्कीमां। की हुंदियां DBT स्कीमां? पेंशन के पैसे, होर सबसिडी के पैसे, फलानी डिस्काउंट के पैसे, फलाने पैसे सारे लोगों के खाते सीधे आउण। सो इस योजना नूं 100 साल पूरे हो गए आ, ठीक है। अगे आगे प्रधान जिहड़े केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, इन्हां ने स्टैचू ऑफ फस्ट फाइनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रिवील किया है। भारत के पहले फाइनांस मिनिस्टर नाम सी RK शेट्टी, इन्हां दा संबंध साउथ इंडिया नाल सी। ते मैं तुहाडी जानकारी लई दसदा, भारत दे पहली सरकार जिहड़ी आ 1947 की 15 अगस्त नूं बनदी है। उस तो पहला भी भारत च एक सरकार सीगी पर ऑफिशियली मन्नी जाती है 15 अगस्त 1947 नूं बनी हुई सरकार। 15 अगस्त 1947 नूं जदों देश की सरकार बनती है तो देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं नेहरू, देश के पहले फॉरन मिनिस्टर भी नेहरू ही सी, देश के पहले होम मिनिस्टर सीगे सरदार पटेल, देश के पहले लॉ मिनिस्टर सी BR अंबेडकर, देश की पहली हैल्थ मिनिस्टर सी डॉक्टर अमृत कौर, देश के पहले डिफेंस मिनिस्टर सी बलदेव सिंह, ते देश के पहले फाइनांस मिनिस्टर सी साउथ इंडियन सी RKS शेट्टी। ये साउथ इंडियन सी, मद्रास वाले पासे दे पॉलीटीशियन सी, बड़ा चंगा दबदबा सीगा। देश का पहला बजट जिहड़ा 1947 के आई थिंक सितंबर के महीने दे विच नवंबर 26 1947 नूं पेश किया, वो RKS शेट्टी ने पेश किया सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट गल, तो पहले 7-8 मंत्रियों के नाम, तो जे कोई मैनूं पुछे ना देश का पहला इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वो भी पटेल ही सीगे, देश के पहले फॉरन मिनिस्टर नेहरू आप ही सी, ते देश के पहले प्रधानमंत्री भी वो आप सी। जिहड़े इंपॉर्टेंट अहुदे आ मैं तुहानूं सारे दसते आ। हाँ, विरोधियों के बंदे भी फिट किए गए सी। साडे देश के पहले इंडस्ट्रीयल मिनिस्ट्री जिहड़ी सीगी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोल सी, जिहड़े BJP दी, उदों BJP नहीं सी हुंदी, उदों जनसंघ हुंदी सी, जिहड़े जनसंघ पार्टी नाल संबंधित सी। आ रट्टे मार लिओ क्योंकि अजकल पेपर च आ जाते हैं इहो जिहे सवाल। बहाने सिर दसदा कि देश का पहला फाइनांस मिनिस्टर साउथ इंडियन सी। इन साउथ इंडियन मिल एसोसीएशन, साउथ इंडिया जिहड़ा सी ना साडे आ वाला, इत्थे ना समुंदर के नेड़े आ सारा इलाका। जदों अंग्रेज़ भारत चों गए, अंग्रेज़ जदों भारत च आए जां कोई भी भारत च आया, उन्होंने अपना सारा कारोबार इधर ही बनाया। साउथ इंडिया दे विच मिल्लां बहुत सी, तां साउथ इंडिया की जिहड़ी मिल एसोसीएशन सीगी लोकां दे हक्कां वास्ते बनी सी, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ RKS शेट्टी ਦਾ बड़ा रोल सी। इस करके उत्थे ही इन्हां दा जिहड़ा बुੱਤ बनाया गया हुण, ते उस बुੱਤ का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दसो गल समझ आ गई। ये भारत के पहले फाइनांस मिनिस्टर सी। इंपॉर्टेंट गल आ बस क्लीयर होना चाहिए, पार्लीमेंट का स्पैशल सैशन 18 सितंबर तो शुरू हो रहा है। पता नहीं की करते हैं इस स्पैशल सैशन च, पर मैं दसदा कि भारत के संविधान के जे सैशनस की गल करिए, संविधान ने स्पष्ट किया होया, जे तुहाडे चों किसी ने पार्लीमेंट वाला लैक्चर लाया होया ना तो उहदे च साफ ते स्पष्ट आ कि भारत का संविधान ये कहता कि 2 सैशनस दे विचला वध तो वध गैप कितना हो सकता है, 6 महीने हो सकता है। सो उस परंपरा के मुताबक साल च 2 सैशन मुकते नहीं, पर ऑलरेडी भारत संविधान किन्ने सैशन चलते हैं, भारत के पार्लीमेंट के किन्ने सैशन चलते हैं, 3, बजट सैशन, मॉनसून सैशन ते विंटर सैशन। सो ये स्पैशल सैशन आ जिहदे वास्ते राष्ट्रपति जिहदी मंजूरी लैनी जरूरी है। देश का प्रधानमंत्री कैबिनेट च फैसला करके राष्ट्रपति को भेजदा है, राष्ट्रपति फिर इस स्पैशल सैशन की मंजूरी दिंदा है। आई थिंक जे आपां जिस दिन रिकॉर्डिंग चल रही है, इस अज 18 है,
बस अज पहला दिन ही ਇਹਦਾ ठीक है। शाम तक पता लग जूगा की चंद चढ़िया। खैर उस तो बाद अपने को आ गया स्टेट न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ उड़ीसा ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ उड़ीसा ही एक ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਆ। मैं उड़ीसा ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। उड़ीसा ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। उड़ीसा ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, वन नेशन वन इलैक्शन। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? उड़ीसा ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ 2 ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ 2019 'ਚ ਮੋਦੀ ਵੇਵ ਸੀ ਤੇ ਉੜੀਸਾ 'ਚੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉੜੀਸਾ 'ਚੋਂ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਇੱਕੋ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਰਾ ਪੜਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਉੱਥੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਦ ਕਿ MP ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ BJP ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ BJP ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਆ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ बीजू पटनायक का मैनू नाम उन्होंने BJD आ, बीजू जनता दल BJD। उत्थे 1992 तो लैके पहला तो हुण तक मुख मंत्री उही चले आ रहे हैं। पहला बीजू पटनायक सी, हुण उन्हों दा बेटा नवीन पटनायक आ। मतलब केंद्र च जो मर्जी हुंदा रहे, वो एक बैस्ट एग्जाम्पल आ कि वन नेशन वन इलैक्शन जदों होऊगा इस गल की कोई गारंटी नहीं कि जिहड़ी जनता है वो सेंटर दे विच वोट मोदी नूं पा दे ते स्टेट दे विच भी BJP नूं वोट पा दूगी। स्टेट दे विच वो अपना वखरा बंदा चुनते हैं। ये उदों भी पॉसीबल आ जदों इक्को टाइम ते इलैक्शनां हुंदियां होण। इहदी बेस्ट एग्जाम्पल उड़ीसा है। उड़ीसा च नवीन पटनायक मुख मंत्री आ, उत्थों के मुख मंत्री दे इलैक्शन की खबर क्यों नहीं छपदी? क्योंकि जदों वो खबर छपनी हुंदी आ उदों देश च केंद्र च सरकार बन रही हुंदी आ, सो दब के रह जाता सारा कुछ। खैर स्लम डिवेलरस भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 च लिखिया वो लोग स्लम डिवेलरस होंदे आ जिहड़े सिर ते दावड़ा चक के वो वेस्ट ढाउंदे आ, लोकां दा स्लम ढाउंदे आ। सो पहली वारी उन्हां नूं सर्टिफिकेट दे के रजिस्ट्रियां दे के उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स देने वाली सब तो पहली स्टेट किहड़ी है जी? उड़ीसा। सो उड़ीसा के मुख मंत्री ने नवीन पटनायक जी। कहानी समझ आ गई? सो बस कंसैप्ट क्लीयर होना चाहिए कि खबर है की है। उस तो बाद आ गया बदेरव राजमा ते रंबा सुलाई हनी। ये एक शहद ते एक राजमा की किस्म आ। पेपर च जदों भी ये किस्मां एवें दियां आउण खबरां क्यों बननगियां? पेपर च आऊगा कि जिहड़ा बडेरवा राजमा ते रंबा सुलाई शहद, ये 2 चीज़ों का संबंध किहड़ी स्टेट नाल आ? जम्मू कश्मीर नाल। तुसीं कहो कि सारे मशहूर क्यों आ? जम्मू कश्मीर की सरकार चाहती है कि असी इस शहद नूं ते इस राजमा की किस्म नूं इन्हां दी क्वालिटी करके मशहूर करिए ते पूरे इंडिया च लोग ये कहण कि सानूं फलाना शहद दो। ये कदों हो सकता है? जदों इन्हां 2 चीज़ों नूं जोग्राफिकल टैग मिल गया। जोग्राफिकल टैग की हुंदा? मतलब कि जोग्राफिकल टैग का मतलब एक प्रकार का पेटेंट ही हुंदा है, एक प्रकार का इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ही हुंदा। तुहानूं सब नूं पता, तो मैं पुराने लैक्चरस च पढ़ाया भी आ कि इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब आ जिवें तुसीं फोन का कोई डिज़ाइन बनाओ तुसीं उहदा पेटेंट करा लैंदे हो, तुसीं कोई लोगो बनाओ तुसीं उहदा ट्रेडमार्क करा लैंदे हो, तुसीं कुछ लिखते हो तो भारत सरकार का कॉपीराइट अथॉरिटी आ उहदे कोल तुसीं कॉपीराइट लै लैंदे हो कि कोई चोरी ना कर सके। जे कोई चीज़ तुहाडे इलाके नाल मशहूर आ ते तुसीं चाहुंदे हो कि ये चीज़ तुहाडे इलाके नाल ही जुड़ी रहे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੋਗਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਫੁਲਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੁਲਕਾਰੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜੋਗਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋਗਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਜੋਗਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਚੇਨਈ 'ਚ। 10 ਸਾਲ बाद रिव्यू ਹੁੰਦਾ कि वाकई ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜਮਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋਗਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈਏ ਤੇ ਦਵਾਉਣਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਚੇਨਈ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਜੋਗਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੇਟੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ,
ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੇਟੈਂਟ ਐਕਟ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਐਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, GI ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਰਤ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਔਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਰਤ 'ਚ 2016 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਟੈਗ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਦੇਵਾ ਰਾਜਮਾ ਤੇ ਰੰਬਾ ਸੁਲਾਈ ਹਨੀ, ਇਹਨਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਟੈਗ ਕਰਾਏ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਐਵੇਂ ਰੱਟ ਲਿਓ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ CM ਨੇ ਸਿਦਾਰਮਈਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੂਹਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਕੀਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ 2-2000 ਰੁਪਈਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਊਗੀ ਇਹ ਸਕੀਮ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਗਵਾ ਦਿਓ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨੌਕਰੀ, ਕਿ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ ਗ੍ਰੂਹਾ ਲਕਸ਼ਮੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਕਰੰਟ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਪਿੰਕ ਟੋਇਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਓਪਨ ਡੈਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਕ ਟੋਇਲਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵੀਮਨ ਟੋਇਲਟਸ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਖਬਰ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਲਚਰਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਤੇ ਕੌਫੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਊਥ ਨਾਰਥ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਮਿਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਨੜ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਕੰਨੜ ਤੇਲਗੂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮਿਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿੱਟੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਬਸ ਇਹ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਬੜ ਗਰੋਇੰਗ, ਟੀ ਗਰੋਇੰਗ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਰੋਇੰਗ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਆ ਤਿੰਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਲੇ 'ਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਕ੍ਰਾਸ ਆਫ ਆਰਡਰ ਆਫ ਆਨਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਆ, ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਆ। ਥੱਲੇ 4 ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕ੍ਰਾਸ ਆਫ ਆਰਡਰ ਆਫ ਆਨਰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਕ੍ਰਾਸ ਆਫ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਂਡਡ ਓਵਰ B20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਟੂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ
ਟੂ ਹੋਸਟ G20 in 24। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ G20 ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੋਰਮ ਆ, G20 ਗਰੁੱਪ ਆਫ 20, ਗਰੁੱਪ ਆਫ 20 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੋਰਮ ਆ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ G20? ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਸੀ 1985-86 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, G7, 7 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੱਬਾਂਗੇ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀਆਨ ਕੰਟਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5-6 ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ 1999 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਇਕੋਨਮੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਾਵਾਡੋਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 7 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਇਕੋਨਮੀਜ਼, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ G7 ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, G7 ਪਲੱਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਅਤੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ 60 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਅਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ 100 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 60 ਕਿੱਲੇ ਆ ਅਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਦੇ 60 ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆ। 100/5 ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਅਮੀਰ ਇਕੋਨਮੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਖੈਰ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨੂੰ G7 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ। 19 ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਲ ਕੇ G20 ਬਣ ਗਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ G21 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨੂੰ G20 ਰਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਖੈਰ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦਾ ਟਰਿਓਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਟਰਿਓਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ। ਪਿਛਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟਰੋਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਟਰੋਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਟਰੋਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਇਹ ਕਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਮਿਤਾਭ ਕੰਤ। ਉਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ G20 ਦਾ ਸ਼ੈਰਪਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਨਿਗਾਹ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਰਪਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਲਗਾਏ ਆ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੈਰਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੈਰਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਕੰਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9000 ਕਰੋੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ G20 ਦੇ ਲਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 900 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, 90 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਲਾਤਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 900 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 5000, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ G20 ਦੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ G20 ਹੁਣ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਦੀ B20, ਕਦੀ E20, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ 20, ਬਿਜ਼ਨਸ 20, ਫਲਾਣਾ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ G20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ G20 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣੀ ਸੀ। 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ G20 ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪਾਏ ਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ G20 ਦੇ ਟਰਿਓਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਗਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟਰਿਓਕਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ G20 ਦਾ ਸ਼ੈਰਪਾ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੈਰਪਾ ਰਹੇ ਆ G20 ਦੇ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਮਿਤਾਭ ਕੰਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ G20 ਦੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ B20 ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ G20 'ਚ ਬੜੀਆਂ 20s ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਵਾਸੂਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ, ਵਨ ਅਰਥ ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਵਨ ਫਿਊਚਰ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਟੈਗਲਾਈਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਰਹੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ G20 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਗੀਤਿਕਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਅਫੇਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੀ ਅਫੇਅਰ, ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਅੰਬੈਸਡਰ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨਵੈਲਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਬੈਸਡਰ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਆ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਰੈਂਕ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਨਾਮ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਭੇਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਸ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰਸ। ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੀਤਿਕਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਬਈ ਡੌਕਯਾਰਡ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਹਾਜ਼, ਲੈਂਡ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ INS ਪੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ ਮਹਿੰਦਰਾਗਿਰੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਇਹ ਬਣਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ ਡੌਕਯਾਰਡਸ 'ਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੌਕਯਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮਾਜ਼ਾਗਾਓਂ ਡੌਕਯਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੰਬੇ 'ਚ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੌਕਯਾਰਡ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਡੌਕਯਾਰਡ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਚੀ ਡੌਕਯਾਰਡ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਡੌਕਯਾਰਡ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮਾਜ਼ਾਗਾਓਂ ਡੌਕਯਾਰਡ ਬੰਬੇ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਡੌਕਯਾਰਡ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡੌਕਯਾਰਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17A। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17A ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਇਕੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਣਡੁੱਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਬਮਰੀਨਸ। ਭਾਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਮਰੀਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਨੋਰਮਲ ਸਬਮਰੀਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਮਰੀਨ ਉੱਪਰ ਆ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸਬਮਰੀਨਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਡ AIP ਬੇਸਡ ਸਬਮਰੀਨਸ। ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇੰਧਣ ਫਿਊਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਮਰੀਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ। ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਈ ਆ,
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਰੋਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਬਮਰੀਨ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਣ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੈਲਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ? ਸਟੈਲਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਟੈਲਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ A17A ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੈਲਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਸ਼ਿਪ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘੱਟ ਹੀ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਰਡਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਲਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17 ਸੀਗਾ 17A ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 6ਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਹਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17A ਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਨੀਲਗਿਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਈ ਨੇ, ਉਦੈਗਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17A ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪਸ ਤੇ ਸਬਮਰੀਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ? ਸਟੈਲਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਬਮਰੀਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17A ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ, ਨੇਵੀ, ਲੈਂਡ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ, DRDO ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਟਿਕ ਲਾ ਦਿਓ ਨੇਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17A ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17A ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹਿਲਸ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਦੀਆਂ ਹਿਲਸ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਿਲਸ ਨੇ? ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਦੀਆਂ, ਈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਦੀਆਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਤੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਈਸਟਰਨ ਘਾਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਨੇ, ਈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਤਪੂੜਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਵਿੰਧਿਆਸ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਰਾਵਲੀ ਹਿਲਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਂਗਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਲਗਿਰੀ ਆ, ਨੀਲਗਿਰੀ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੱਸੋ, ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟਾਰ 23। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਹ ਨੇਵੀ ਦੀ ਆ, ਲੈਂਡ ਆਰਮੀ ਦੀ ਆ ਕਿ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਆ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨਡ ਆ? ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਜਿਪਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇਜਿਪਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਆ, ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟਾਰ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਆ। ਬਾਈਨੀਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਇਜਿਪਟ ਬੇਸਡ ਆ, ਇਜਿਪਟ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਨਲ ਵੋਤ ਤੇ ਸੀ ਯੰਗ, ਇਹ 2 ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲਸ, ਇੱਕ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਆ ਸਿਓ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਨੇ ਕਨੋਲਵੂਤ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਵਰਲਡ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ MOU ਵਗੈਰਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ,
ठीक है। तो ये बुडापास्ट कितने, हाँ बुडापास्ट हंगरी की राजधानी है, यूरोपीयन कंट्री आ, उत्थे हुई आ। सैकंड पोजीशन ते कोई पाकिस्तानी प्लेयर आ, सो ਉਹਦਾ नाम प्लीज़ याद कर लियो, कई बार पेपर च आ जाता है। ठीक है, इत्थे लिखिया होया किते अरशद नदीम पाकिस्तान का है जिन्हें सैकंड पोजीशन हासिल की है। ठीक है, नैक्सट उस तो बाद अगे आ गया इंडिया शाइनस इन ब्लाइंड क्रिकेट। हाँ, जिहड़ा ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप सीगा वो यूके के बर्मिंघम च होया सी। इंडिया ने आस्ट्रेलिया नूं हरा के फाइनल जित्तिया है। चलो हजे जिहड़ा एशिया कप कल फाइनल खत्म होया है, ਉਹਦਾ चलो अगले आऊगा, पर फस्ट वीक ਨਾਲ रिलेटेड जिन्ने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैनूं लगदे सीगे, ठीक आ, अपने आप पढ़ सकते हो तुसीं। ये इंपॉर्टेंट सी। अगे लास्ट च है अपने एक साइंस टैक, साइंस टैक च आ गया नव मित्रा डिवाइस इसरो। देखो सब तो इंपॉर्टेंट गल आ, हाँ नव मित्रा डिवाइस इसरो ने एक डिवाइस लॉन्च किया है। देखो साइंस टैक नाल रिलेटेड करंट अफेयर सब तो औखे होंदे आ, बस 5 के 10 मिनट होर लगणगे साइंस टैक दे। मैनूं एवें आ कि हर चीज़ जो इस बार करंट अफेयर्स च रही आ आपां नूं आउंदी होवे। ठीक है, बस वध तो वध मैं की कर सकदा कि सपोज करो जिहड़े वीकली करंट अफेयर्स आ उन्हां नूं आपां डिटेल च कवर कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ अपनी मिस ना होवे। सब तो पहला करंट अफेयर आ नव मित्रा डिवाइस, कोई खास औखा नहीं, तुहानूं पता इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है जिसकी कि शुरुआत 1969 च हुई सी। ठीक है, मकसद सी भारत नूं स्पेस की फील्ड च ਉਹ करना। साइंस टैक च मैं इसरो की सारी हिस्टरी जोग्राफी पढ़ा दूंगा कि ये अंडर किहड़े सेंटर काम करते हैं तो की काम आ। इसरो ने बस एक नव मित्रा डिवाइस लॉन्च किया है। सिंपल जी गल आ कि साडे जिन्ने भी फिशरमैन जाते हैं उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पर कि कुछ भी समुद्र च गड़बड़ होने वाली है वह पहला पता लग जाए। इस तो वध के इनू याद करने की कोई लोड़ ही नहीं। नव मित्रा का मतलब की है, बस इन्ना पता होना चाहिए है। इंडिया का आदित्य L1 सोलर ऑबजरवेटरी मिशन जिहड़ा है वो सक्सैसफुली लॉन्च होया है। देखो एक गल बड़ी क्लीयर आ, सानू पता है कि धरती ते सूरज तक दे विच धरती तो सूरज नूं समझण वास्ते एक मिशन इंडिया वालों लॉन्च किया गया आदित्य L1। कहते धरती ते सूरज दे विच कई इहो जिहे बिंदु हुंदे आ जिथे दोवां दी गुरतक्षण ग्रैविटेशनल फील्ड नैट जीरो हो जाती है। जिथे फील्ड नैट जीरो होगी उत्थे तुसी कोई ऑब्जैक्ट प्लेस कर दो, किसी चीज़ नूं ऑबजर्व करी जाऊगा। आदित्य जिहड़ा है वो सूरज ते नहीं भेजिया, नहीं तो सवाह हो जाता। इनू इहो जे नैट ग्रैविटी जीरो वाले पॉइंट ते रखा गया है। इहो जे नैट ग्रैविटी जीरो वाले 5 पॉइंट आ जिहड़े साइंटिस्टां ने स्पेस दे विच लभे आ, है धरती के नेड़े ही आ। बस उत्थों तक जाते जाते अर्थ का एटमोसफेयर खत्म हो जाता है, उत्थों फोटोआं खिंचनियां ते समझ रखनी सौखी हो जाती है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਲੰਗਰੇਂਜੇ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਸਭ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੰਗਰੇਂਜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੈਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰੇਂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ L1, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਦਿਤਿਆ ਟਿਕਾਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਆਦਿਤਿਆ L1। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ LMV ਵਹੀਕਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। हल्का जिहा समान लैके जाने वाली गड्डियां नूं पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स PSLV कहते हैं, जिहड़े भारत च पुराने टाइम तो चलते आ रहे हैं। ये PSNL की सक्सैसफुल 57वीं फ्लाइट सी, इस करके इहदा फ्लाइट का नाम सी PSLV C57। उस फ्लाइट तो इनू लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये लंगरेंजे पॉइंट L1 से टिक गया जाके, उत्थों ये सन नूं काफ़ी दूरों ऑबजर्व कर रहा है। ये अंदर 7 मशीनां भेजियां गईयां सी। जिन्ने क असीं टैक्नीकल आ, ज़्यादा चक्करां च पैण की लोड़ नहीं। इन्हां मशीनां की फुल फॉर्म याद करनी होगी तो आप कर लियो। स्यूट VELC, मैगनैटोमीटर हो गया, हैलीओस हो गया, स्टैप स्विस हो गया, सोलैक्स हो गया। ये कुछ 6-7 मशीनां ये नाल एज अ पे लोड गई हैं। ये किहड़े काम गई हैं इन्नी डिटेल च जाण की लोड़ नहीं, पर फिर भी जे जाना भी होगा तो मैं डिटेल च एक साइंस टैक दे विच इहदी वीडियो बनाऊँगा, ਜਾਂ साइंस टैक जो मैं पढ़ाऊँगा उदों मैं आदित्य L1 ते इन्हां दी डिटेल दसूँगा कि कल्ले पे लोड का की काम सी। किसी ने कोई डाउट ये क्लीयर आ कंसैप्ट। सो आदित्य L1 बारे आ चीज़ पेपर च आ सकती है। सूरज दे जिहड़ियां लेयर्स ने, सूरज दीयां 2 प्रकार दीयां लेयर्स हुंदियां, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल लेयर्स। ठीक है, एक्सटर्नल लेयर्स दे विच जिवें आपां नूं पता है कि उहदी आइनोस्फेयर आ जाती है, क्रोमोस्फेयर वगैरह आ जाती है, उन्हां दी स्टडी वास्ते बेसिकली इनू भेजा गया है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट खबर सी। नैक्सट उस तो बाद अगे आ जाओ, कहता शमिंग न्यू स्कैम। सो भारत सरकार ने एक नवें शमिंग, कहता कि देखो एक गल अक्सर SMS मतलब शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसिज के थ्रू अजकल फ्रॉड हो रहे हैं।
ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ PHISH, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਕਰਪਟਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਇਵੈਂਟ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵੌਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਿੰਗ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੌਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੈਮ ਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਸਮਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ SMS ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਮਿਸ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰੋਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋ ਸੈਂਟਰ NIC, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਅਦਾਰਾ ਹੈ CDEC ਦੇ ਅੰਡਰ। CDEC ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ NIC ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ SMS ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਸ਼ਿੰਗ ਸਕੈਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CRPF ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ COPSYSS, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਇਹਨੂੰ DRDO ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ। DRDO ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ISRO ਤੋਂ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1958 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ISRO ਵਾਲੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਡੌਕਯਾਰਡਸ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ DRDO ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, DRDO ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਸੋ DRDO ਨੇ ਇੱਕ CRPF ਦੀ ਕਹਿਣ ਤੇ, CRPF ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੰਗ ਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਣ। ਸੋ CRPF ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ DRDO ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। DRDO ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। DRDO ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਰਿਸਰਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਗੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। COPSYSS ਕੀ ਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਨਾ। ਖੈਰ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਨ ਰੋਵਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ PSLV ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, LMV ਲਾਂਚ ਮਾਰਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਲੈਂਡਰ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਧਰ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੋਵਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੋਵਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ PSSSB ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਸਟੈਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ 'ਚ ਆਹ ਪੇਲੋਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਹ ਦਾ ਕੰਮ ਆਹ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਿਆਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆਹ ਸੀ, ਇਹ ਪੇਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਔਰਬਿਟਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਔਰਬਿਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰਬਿਟਰ ਸਾਡਾ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 'ਚ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, 2 ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 'ਚੋਂ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਲੈਂਡਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਿੜਨ ਵਾਲਾ ਕੀ, ਰੋਵਰ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਔਰਬਿਟਰ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਔਰਬਿਟਰ, ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਰੋਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 6 ਕਿ 7 ਪੇਲੋਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਪੇਲੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਕਸੀਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਲਫਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੁਛ
ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪੇਲੋਡ ਆ ਲੇਜ਼ਰ ਇੰਡਿਊਸਡ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪ, ਠੀਕ ਆ, LIBS, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 4 ਪੇਲੋਡਸ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੇਲੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੇ ਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਰੋਵਰ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਬਿਟਰ 'ਚ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡਰ 'ਚ ਆ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਟੈਟਿਕ GK 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇਲੋਡ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਰ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਡਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੋਵਰ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਜ਼ਰ ਇੰਡਿਊਸਡ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਲਫਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 4 ਪੇਲੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੇਲੋਡ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਲਫਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਦੀ ਲੈਵਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪ ਸੀਗਾ, ਰੋਵਰ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪ, ਉਹਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਰੋਵਰ ਇਸੇ ਪੇਲੋਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਜ਼ਰ ਇੰਡਿਊਸਡ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪ ਆ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਲਫਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਗੈਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਬਿਟਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਰੋਵਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਭੇਜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ। ਚੰਦਰਮਾ 'ਚ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲੂਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲ ਕਹਿਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਕਹਿਤਾ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਚੰਦਰਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤਿਰੰਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਹਾਰਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦਾ ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਕਰਮ, ਉਹਨੇ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਨਾਮ ਦੇ ਰੋਵਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਆ, ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਆਜੋ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਰੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂ, ਚੰਦਰਯਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜ਼ੈਡ ਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਪੇਸ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਨਾਸਾ ਤੇ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਮਿਲ ਕੇ 4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਨੂੰ ISS ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਲਾਸਟ ਕਰੰਟ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਵਟ ਇਜ਼ ISS, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਲੀ ਜਮਾਤ ਆ ਨਾ, ਲੋਅਰ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ ਆ, ਹੇਠਲੀ ਭੂ ਜਮਾਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ CM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਆਰਬਿਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਦੂਰੀ ਉੱਚੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ। 36,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ। ਤਕਰੀਬਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਘੁੰਮਣਾ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ MEO, ਮਿਡਲ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੋ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਤਾ 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ 36,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਆ ਜੇ 3-4 ਦਿਨ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ 36,000। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ, ਯੂਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਲੋ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜੇ। ਟਾਈਟਨ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਪੇਸ, ਤਾਇਹਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ? ਵੀਨਸ। ਵੀਨਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਯਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਨਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਿੱਤਿਆ L1 ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਸਪੇਸ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਗਨਯਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਗਨਯਾਨ। ਸੋ ਗਗਨਯਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਿੱਤਿਆ L1 ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਿੱਤਿਆ L1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਯਾਨ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਚੰਦਰਯਾਨ 3। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਿੱਤਿਆ L1, ਇਹ 2 ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਗਨਯਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਯਾਨ ਭੇਜਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2030 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 2030 ਤੱਕ ਲੋ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਸਾਰੀ। ਕਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਸਾ ਤੇ ਸਪੇਸ ਐਕਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆ ਕੀ ਨਾ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 4 ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ US, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਸੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਫਤੇ 'ਚੋਂ, ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਭਾਵੇਂ 1.25 ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ 1.5 ਘੰਟਾ, ਪਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਮਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ 2-3 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਡੈਮਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਲਾਸਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ MCQs ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਡੈਮਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਡੈਮਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਹੁਤ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੈਮਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਡੈਮਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਪੀਡ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਕਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ, ਕਿ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲ? ਡੈਮਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਸੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੇ ਡੈਮਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਾਰੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਰੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਰੈਂਕ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ 6ਵਾਂ ਸੈਂਸਸ ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਸ ਦਾ।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਸ, ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ 6ਵਾਂ ਸੈਂਸਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਬਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬਸ ਆਹੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।